ఇవాళ విద్యార్థుల ఐక్యత, నిరుద్యోగుల ఐక్యత, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। జై తెలంగాణ। ఇవాళ దేశంలో ఒక మహా ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది। ఇప్పటి వరకు దళిత ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, మహిళా ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, గిరిజన ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, అన్ని ఉద్యమాలు అయిపోయినాయి। ఇవాళ మిగిలిందల్లా ఒక నిరుద్యోగ ఉద్యమం మిగిలింది। ఈ 2022లో చెప్పాను, ఇంకో 4 సంవత్సరాలు మహా విప్లవం రాబోతుంది। ఆ విప్లవం ఏంటంటే నిరుద్యోగ విప్లవమే। ఎందుకంటే సంవత్సరానికి 80 లక్షల మంది చదువుకున్న వాళ్ళు, డిగ్రీ పూర్తయిన వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వస్తే 10 లక్షల మందికి మాత్రమే ఇలా ఉపాధి దొరుకుతుంది। మిగతా 70 లక్షల మందికి ఎక్కడ ఉపాధి ఉన్నదంటే ఎక్కడ కూడా ఉపాధి దొరకని సందర్భం కనబడుతుంది। ఇవాళ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన గవర్నమెంట్ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు కేవలం 13,900 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇచ్చారు। ఇంకా 1,80,000 ఉద్యోగాలు అక్కడనే పెట్టారు। ఇవ్వని ఉద్యోగాలను లెక్కలు చెప్పుకొని ఇవాళ దొంగ నాటకాలు ఆడుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అట్లే ఉన్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అట్లే ఉన్నాయి। ఇవాళ యువత మొత్తం కూడా చేతులు బిగించి నడుము కట్టి కొట్లాడాల్సిన అవసరం కంపల్సరీగా ఉంది। ఇవాళ స్వచ్ఛందంగా కొన్ని వేల మంది ఇందిరా పార్కుని ఇవాళ ముట్టడి చేశారు నిరుద్యోగులంతా। అందరికీ బడ్జెట్ ఉంది, మహిళల ఫ్రీ బస్ ఉంది, రైతులకు బడ్జెట్ ఉంది। బడ్జెట్ లేని వాళ్ళు ఎవరు సార్ అంటే నిరుద్యోగులే। విద్యార్థులకే విద్యా వైద్యాన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చే వరకు మన కొట్లాట అనేది కొనసాగించాలా। మన రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు అనే వాళ్ళు 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు। ఆ 30 లక్షల మంది సంబంధించి ఎలాంటి ప్రణాళిక లేవు। మీకు ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఉద్యమానికి నేను సంపూర్ణంగా మద్దతుగా నిలబడుతున్నాను। రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ ఉద్యమానికి బలంగా నిలబడి మన సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని స్పష్టంగా చెప్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। ఇప్పుడు సోనం వాంగ్చుక్ గారు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు సార్, ప్లీజ్ సార్। धन्यवाद। मैं अभी एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूं, मगर इससे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत प्रभावित हूं, इम्प्रेस्ड हूं, मुतासर हूं हैदराबाद से और हैदराबाद के युवा पीढ़ी से। जिस तरह से आप लोगों ने इतनी शांति से मगर फिर भी इतने ऊर्जा से, इतने एनर्जी से अपने दिल की बात बताई, औरों की सुनी, वो एक मिसाल है, वो एक उदाहरण है। सो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कई शहरों में इनके साथ गया हूं, सीजेपी के साथ। हैदराबाद में सबसे ज्यादा शांति और ऊर्जा मैंने देखी। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जैसा मैं कहता रहता हूं कि भारत को महान बनाने के लिए शिक्षा और पर्यावरण हमारा मुद्दा हो, शिक्षा और पर्यावरण हमारा मुद्दा हो। शिक्षा से हम बच्चों की पीढ़ियों की नींव डालें और पर्यावरण, प्रकृति को हम संरक्षित रखें, जैसा आप लोग कर रहे हैं। आप लोग पेड़ों को बचा रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं, नदियों को, जो रिवर फ्रंट आप बचा रहे हैं, उसकी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। देश के लिए मिसाल है, कायम रखिए। तो शिक्षा पर आप जिस तरह जुड़े हैं वो अपने आप में मिसाल है। शिक्षा और पर्यावरण हमारे मुद्दे हो भारत को महान बनाने के लिए। और जिस तरह की शांति, अहिंसा, सत्य पर आप चल रहे हैं, वो हमारा मैं मिसाल देख रहा हूं कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कितने अहिंसक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा ही आगे भी करें और आप लोगों से सब लोग सीखें। तो शांति और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर आवर पाथ, ये हमारे रास्ते हैं। और इंसाफ हमारी मंजिल है, इंसाफ हमारी मंजिल है। और इस
रास्ते पे चलते हुए हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाले दिनों में, सालों में, दशकों में इंसाफ होगी, जस्टिस होगी, चाहे वो शिक्षा में उन बच्चों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी हुए ये परीक्षाओं में, और उन पीढ़ियों के साथ जो आज बहुत ही बुरे हालत में है शिक्षा की स्थिति। जैसा मेरे दोस्त दहिया जी बता रहे थे, खासकर सरकारी स्कूलों में बहुत बुरा हाल है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर कुछ लोग कुछ स्कूलों में तो अमेरिका से भी आगे शायद शिक्षा पा रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग सब सहारन अफ्रीका से भी बदतर बुरे स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। तो जब तक शेम, बिल्कुल हमारी आने वाली पीढ़ी अगर उस हालत में हो तो 2047 में कैसे विकसित भारत बनेगा, ये बिल्कुल कोई रैशनल नहीं है इसमें कि हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत के नागरिकों को आज हम देख सकते हैं, वो विद्यालयों में होंगे, गांवों में होंगे, सरकारी स्कूलों में देख सकते हो आप। तो अगर विकसित भारत का या 2047 की झलक देखनी है तो किसी भी गांव के विद्यालय में जाइए, फिर फैसला कीजिए। तो शिक्षा जो आप लोग give donations and pay extra cost for uniforms and books. Education should be for everyone, not just the rich. Exams like NEET has to be fair. This year the paper was leaked and thousands of hard-working students were affected. While moving on to hospitals, government hospitals does not have enough facilities, enough beds, enough medicines and even clean toilets. Healthcare should not be a luxury, it should be available to everyone. If you are not helping your country, then who are you helping? Every Indian child deserves a good education and every Indian family deserves a good healthcare. Thank you, Jai Hind. जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। नेता लोग कई इसीलिए तो नहीं डरते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ा दिया अच्छे से तो मायरा की तरह भी हम इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हर जगह उनको फॉलो करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, अपनी वीडियो बनाओ, उनको टैग करते हुए उनसे सवाल पूछो कि यहाँ पे सड़क में गड्ढे क्यों हैं, हमारे स्कूल अच्छे क्यों नहीं हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसे हमें लेकर आना है। जो हमें स्कूलों में आता है ना 10 नंबर का क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, राइट अ लेटर टू द इंस्पेक्टर, वो हमें एक्चुअल में करना है कि टू द SHO, ये थाना सर हमारे एरिया में चेन स्नैचिंग हो रही है, ये क्यों हो रहा है, इसको बंद करवाओ। ये हम सबका हक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको विजेता दैया की जरूरत है, हम सब कॉकरोच हैं, हम सबको सवाल पूछना है, ईमेल लिखनी है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब हजारों ईमेल पहुंचे रेवांत सर के पास या किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी MLA के पास, और लोग बार बार उनको कहें कि हमारे स्कूल बंद क्यों रहे हैं, शिक्षा क्यों नहीं है, सड़क में गड्ढे क्यों हैं, फुटपाथ क्यों नहीं है, कहीं कहीं पर कूड़ा क्यों पड़ा है, सफाई क्यों नहीं है। दैट विल बी द डेमोक्रेसी। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का मिशन है कि देश में ऐसी एक ऐसी जन जागरण लेके आना और इस संविधान को जनता तक पहुंचाना। ఓకే, ఇప్పుడు మన జర్నలిస్ట్ ప్రశ్న రావణ్ గారు మాట్లాడతారు. जय भीम, जय भीम, जय भीम। जीना है तो मरना सीखो। అనఫీషియల్ గా 30 మంది చనిపోయారంట. ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ హత్యలే. ఈ రోజు ఇక్కడికి ఇంతమంది నిరుద్యోగులు కావచ్చు, ఆస్పిరెంట్స్ కావచ్చు, నీట్ పేపర్ లీక్ అయినందుకు వచ్చిన వాళ్ళే కాదు, డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్, గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్, ప్రతి ఒక్క బాధితులు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ రోజు కాక్రోజులు బయటకు రావచ్చు, రేపొద్దున్న కాక్రోజులు పులులవుతాయి. మీకు
మీకు ఓట్లు వేసే రోజు ఒక్కొక్క కాక్రోజు ఒక్కొక్క చంపద ఫాట్ ఫాట్ అని కొడుతుంది. నరేంద్ర మోదీకి నా అభిమాన నటుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కొనుగోలు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు, కోడితే అధపాదాలంలోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పని. సో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కావచ్చు, యు ఆర్ ఆన్సరబుల్. యూ షుడ్ రిజైన్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. ఇస్तीफा करो, इस्तीफा करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. వన్ లాస్ట్ స్లోగన్ మీ అందరికీ కూడా వచ్చినందుకు, जीना है तो मरना सीखो. जय 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 भीम. इंकलाब जिंदाबाद. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ విఠల్ గారిని మాట్లాడాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సమయం లేదు మిత్రమా. బాధ్యత గల భారతదేశ యువత ఇక్కడ అడుగుతుంది. క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్. క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. డెమోక్రసీ మీన్స్ డిబేట్, డిస్కషన్ అండ్ డైలాగ్. నౌ ఐ am saluting this Indian responsible youth. We are saluting Indian youth. జై జవాన్ జై కిసాన్. భారతదేశం బయట దేశాన్ని రక్షించేది సైనికులు. ఈ రోజు భారతదేశాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత గల యువత ఇక్కడ ఉంది. బాధ్యతతో మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. బొద్దింకలు గారు, భారతదేశపు భవిష్యత్తు బాహుబలులు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. తెలంగాణ అంటే త్యాగం, తెలంగాణ అంటే పోరాటం, తెలంగాణ అంటే నిజాయితీ. మిస్టర్ మోడీ, నీకు సత్యం కనపడదు. మిస్టర్ మోడీ, నీకు నిజం వినపడదు. మిస్టర్ మోడీ, నీకు నిజం మాట్లాడడం సత్యమే విజయతే. నేను గినక ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రెస్ మీట్కి వెళ్తే ఈ బూట్ కాల్ తీసి విసిరేవాడిని. ఒక జర్నలిస్ట్గా కనీసం ఒక జర్నలిస్ట్గా నా బాధ్యత. అమెరికా దేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడి మీద కూడా ఇంకు పోసే స్వేచ్ఛ ఉంది. కేజ్రీవాల్ ముఖం మీద కూడా ఇంకు పోసే స్వేచ్ఛ ఉంది. కానీ ఈ ప్రధానమంత్రులు, ఈ విద్యాశాఖ మంత్రులు సిగ్గు శరం మానం లేకుండా 10 కోట్ల మంది విద్యార్థులు రిజైన్ చేయమంటే మానవత్వానికి సిగ్గు, ధర్మం అంటారు, నిజాయితీ అంటారు, రామరాజ్యం అంటారు. ప్రశ్నే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది. ప్రశ్నే నాగరిక సమాజానికి పునాది. ప్రశ్నిస్తే 100 అడుగుల మందు పాతరై పేలిన తెలంగాణ నేల నుంచి ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా మనం కాక్రోచలం కాదు. ఈ భారతదేశ భవిష్యత్తు యువతకి బాసరగా నిలబడదాం. వీళ్ళంతా బాహుబలులు. ఒక రుచిత్, ఒక విజయ్, ఒక హనుమాన్ ఇక్కడ ఉన్న మీరంతా కదలిరండి. మీ వయసు 18 to 35. మీకు జెన్జీకి మద్దతుగా జెన్ ఆల్ఫా, జెన్ బీటా కూడా రెడీగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కడు ప్రశ్నిస్తాడు. తెలంగాణ నేలలో భయం లేదు, బాధ్యత మాత్రమే ఉంది. భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఏ రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ప్రధానమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిండో ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయమని కోరుతున్నాం. వి డిమాండ్ ఇంప్లిమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. సత్యమే విజయతే. జో డర్ గయా ఓ మర్ గయా. తెలంగాణకి భయం తెలియదు, త్యాగం తెలుసు. భారతదేశ యువత, తెలంగాణ యువత మీ వెంట ఉంది. ఈ పోరాటం లెఫ్ట్ కాదు, రైట్ కాదు. వీఆర్ స్ట్రైట్ ఫర్ లీకేజ్ లేని ప్రభుత్వం. మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే అర్బన్ నక్సలైట్ అంటావా, టెర్రరిస్ట్ అంటావా, నువ్వేమనుకున్నా సరే భారతదేశానికి ఒక సవాల్ విసురుతుంది యువత. ఈ దేశాన్ని కాపాడే నిజమైన సైనికులు యువత మాత్రమే. యువత మేలుకో, దేశాన్ని కాపాడుకో. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నా 25 ఏళ్ళ అనుభవంలో ఈ రోజు రాత్రే చచ్చిపోతే ఎవడేం పీకలేడు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవడేం పీకలేడు. చావు మాత్రం పర్మనెంట్. ఒకడికి 20 ఏళ్ళు వెనకాల వస్తుంది, ఒకడికి 20 ఏళ్ళు ముందు వస్తుంది. భయాన్ని జయిద్దాం, మరణాన్ని జయిద్దాం. దిగ్గదీసి బరాబర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మస్ట్ రిజైన్. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై భారత్ మాత. నేను జై భీమ్, జై భీమ్. ముఖ్యంగా టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఒకటే నిమిషం. ముఖ్యంగా హైకోర్టు న్యాయవాదిగా, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మీద పనిచేస్తున్నటువంటి వారిగా, ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా చెప్తున్నాం, ఒక్క స్కూల్ కూడా మూసేయద్దు. ఇట్లాంటి ఉద్యమాలే వస్తాయి, ఒక్క స్కూల్ కూడా మూసేయద్దు అని చెప్తూ, ఈ
కాక్రోచ్ పార్టీ తెలంగాణలో కూడా ప్రతి చోట విస్తరిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క యువకుడికి జీనా హో తో మర్నా సీఖో,